dear students, welcome back to trigonometry functions. In today's class, we are going to discuss more questions about trigonometric equations. Last day we have discussed the trigonometric equation, and we are planning to continue that discussion through different problems. Okay, so let us move on to the next problem. We have already discussed 79 questions. So this is the next question, question number 80. Find the general solution of cos 3x plus cos x minus cos 2x is equal to 0. This question is a very important question, and but the method is the same. Okay, let us simplify this one. So here cos 3x plus cos x minus cos 2x is equal to 0. That is our question. Okay, we have to find the solution of this equation. So let us take these two terms, cos 3x plus cos x. So when cos x plus cos y, we have the formula cos x plus cos y is equal to, what is cos x plus cos y? Is equal to 2 cos x plus y divided by 2 into cos x minus y divided by 2, right? So let us apply that formula here. So it is 2 cos 3x plus x, 3x plus x divided by 2 into, we just apply this formula, into cos 3x minus x divided by 2 minus ഈ ടേമിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല, അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു, cos 2x is equal to 0. Okay, now let us simplify this. That is 2 cos 3x plus x is 4x, 4x by 2 is 2x into cos 3x minus x is 2x, 2x by 2 is x minus cos 2x is equal to 0. Okay, so if you watch carefully, you can see that cos 2x is a common term. So let us take that term outside. Cos 2x into, what is left? 2 cos x minus 1 is equal to 0, right? അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ മക്കളെ, ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഈ ഒരു ടേമും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 0 കിട്ടണം. ഇത് 0 കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ഇത് 0 ആയാൽ മതി, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിലും ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള ടേം 0 ആയാൽ മതി. ഇപ്പൊ രണ്ട് കേസ്. So let us take case 1. Case 1, cos 2x is equal, this means what? This means അതൊന്ന് എഴുതിയിട്ട് എഴുതാം, cos 2x is equal to 0 or 2 cos x minus 1 is equal to 0, right? Now let us discuss these in separate cases. One case one by one. Okay, first case, cos 2x is equal to 0. Okay, and this we can write it as cos 2x is equal to, what is 0? 0 correspond to cos 90, right? Okay, so let us write like that. Cos 2x is equal to cos 9. And what about this? This is of the form cos x is equal to cos alpha. What is the solution of cos x is equal to cos alpha? If cos x is equal to cos alpha, x is equal to 2n pi plus or minus alpha. That is the solution. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്, 2x ആണ്, ആൽഫയുടെ സ്ഥാനത്ത് പൈ ബൈ 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വ്യത്യാസം അതുപോലെ കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് 2x is equal to 2n pi, എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് 2x എന്ന് എഴുതി, 2n by മാറ്റമില്ല, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആൽഫയുടെ സ്ഥാനത്ത് പൈ ബൈ 2. ഓക്കെ, ഇവിടെ n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണല്ലോ, ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഒരു 2 കൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് ആണ്. സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 2xന്റെ വാല്യൂ അല്ല വേണ്ട, എക്സിന്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് x കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ x is equal to 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ n പൈ എന്ന് വരും. ഇതിനെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് n പൈ ആവും, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ്. ഇതിനെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൈ ബൈ 2 എന്നുള്ളത് പൈ ബൈ 4 എന്നാവും. നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് x ആയി, ഇത് n പൈ ആയി, ഇത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പൈ ബൈ 4 ആയി. സോ x is equal to n പൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പൈ ബൈ 4. ദാറ്റ് ഇസ് ദ സൊല്യൂഷൻ. n belongs to z. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ n വാല്യൂ മാറി വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ദി കേസ് 1. Now we have one more case. Now let us discuss that case. Here is the second case, 2 cos x minus 1 is equal to 0. നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് 2 cos x is equal to, ഈ മൈനസ് 1 അപ്പുറം ചെല്ലുമ്പോൾ 1 ആവും. That means cos x is equal to 1 by 2 now.
1/2 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമുക്കറിയാം cos 60 ആണ്. സോ പൈ ബൈ 3 എഴുതാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, cos x cos പൈ ബൈ 3 എന്നുള്ള ഫോർമുല. cos x cos പൈ ബൈ 3 ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് cos x cos ആൽഫയുടെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ x 2n പൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പൈ ബൈ 3. വേറെ n belongs to z. ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കേസ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഒന്ന് കേസ് 1. കേസ് 1ൽ അത് x n പൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പൈ ബൈ 4. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് x 2n പൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പൈ ബൈ 3. അങ്ങനെ രണ്ട് കേസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ളത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ഈ വാല്യൂ, രണ്ടാമത്തേത് നമുക്ക് ഈ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പൊ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, കണ്ടോ? ഏതൊക്കെയാണ്? x n പൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പൈ ബൈ 4, അടുത്ത x 2n പൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പൈ ബൈ 3. So that is the solution of this question. So that question is an important question. I think നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay. Now let us have another question. This question is also very important one. Find the general solution of sin x plus sin 3x plus sin 5x is equal to 0. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ വന്നപ്പോൾ 2-3 ടേം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കോസിന്റെ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അത് സൈൻ്റെ ആണെന്നുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രം. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ വേണേലും നമുക്കത് ക്ലബ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോ അത് ക്ലബ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സൈൻ എക്സും ഈ സൈൻ 5x കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുക. എന്തിനാണെന്നുള്ളത് വിവരം ഞാൻ നിങ്ങളോട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളും. ഓക്കെ, സോ നമുക്കതൊന്ന് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. സോ സൈൻ 5x പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ 3x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. നമ്മുടെ എല്ലാ ടൈമും ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇത് തമ്മിലൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യും. അങ്ങനെ എഴുതണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ വൈയുടെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ വൈയുടെ ഫോർമുല ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഇത്രയും കൂടെ എളുപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലബ് ചെയ്തത്. ക്ലബ് ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. ഓക്കെ, now നമുക്ക് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ വൈയുടെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ വൈയുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ. സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ 2 into cos x minus y by 2. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ആ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. 2 സൈൻ 5x പ്ലസ് എക്സ് അല്ലേ. സോ 5x പ്ലസ് എക്സ് ബൈ 2 into cos 5x minus x divided by 2 plus sin 3x is equal to 0. Okay, now it's 2 sin, ഇത് 5x plus x നമ്മൾ 6x വരും. 6x by 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3x വരും. into cos 5x minus x എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4x വരും. 4x by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2x വരും. plus sin 3x is equal to 0. Right? Okay. ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെങ്കിലോ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നുള്ളിടത്ത് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് 3x 4x by 2 2x എന്ന് വരും. പിന്നെ എക്സ് മൈനസ് 3x എന്നുള്ളത് സൈൻ മൈനസ് 2x by 2 മൈനസ് എക്സ് എന്ന് വരും. അപ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഏതാ 3 ടേം ഉണ്ട്, വീണ്ടും ആ ഫോർമുലകൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കോമൺ ടേം ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോകും. പക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 5x-ഉം ഈ 5x-ഉം x-ഉം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ 6x കിട്ടുമെന്നും 6x-ന്റെ ഹാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതെടുക്കുമ്പോൾ 3x കിട്ടുമെന്നും കൂടെ മനസ്സിൽ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇത്തരത്തിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3x വരുമ്പോൾ ആ 3x-ഉം ഇവിടുന്ന് ഒരു 3x-ഉം കൂടെ കോമൺ ഉണ്ട്. അത് പുറത്തെടുത്താൽ നമ്മുടെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ എടുത്തത്. ഈ ഇവിടെ 5x-ഉം x-ഉം കൂടെ ഒരുമിച്ചെടുക്കാനുള്ള കാരണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്നത് വിചാരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ആസ്യൂഷൻ ചെയ്യാം. സൈൻ 3x കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ സൈൻ 3x പുറത്തെടുക്കാം. സൈൻ 3x ഇൻറ്റു 2 cos 2x. ഇവിടെ സൈൻ 3x പോന്നാൽ പിന്നെ 1 is left. So plus 1 is equal to 0. Right? Okay. So this is a similar question that of the previous one. Now we have two terms. One is sin 3x and another is the term inside the bracket. The product is equal to 0. Product 0 means either this implies either sin 3x is equal to 0 or
2 cos 2x plus 1 is equal to 0. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കേസ് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ let us discuss this in separate cases. Okay. So case 1 sin 3x is equal to 0. Sin 3x equal to 0 means what? Sin 3x is equal to നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Sin 3x is equal to sin 0 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോർമുലായി ഏതാ x is equal to sin x is equal to sin alpha എന്നുള്ള ഫോർമുലായി. sin x is equal to sin alpha ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ x is equal to what? n by plus minus 1 raised to n into alpha എന്നുള്ള ഫോർമുല ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോർമുല ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. sin x is equal to sin alpha. അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഞാനൊന്ന് എഴുതിയേക്കാം. sin x is equal to sin alpha. Then x is equal to n pi plus minus 1 raised to n into alpha എന്ന് വരും. ഇവിടെ ആൽഫയുടെ സ്ഥാനത്ത് 0 ആണ്. പിന്നെ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവിടെ x അല്ല, ഇവിടെ 3x ആണ്. So this implies 3x is equal to n pi plus minus 1 raised to n into alpha സ്ഥാനത്ത് 0 ആണ്. So that means 3x is equal to n pi or x is equal to, കാരണം ഇത് 0 ആവുമല്ലോ, x is equal to n pi divided by 3 where n belongs to z. അത് നമുക്ക് നാച്ചുറലി കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഓക്കെ. സോ n pi by 3 എന്ന് വരും. n belongs to z. ഇതിന് 1 കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ pi by 3, 2 കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ 2 pi by 3, 3 pi by 3, 4 pi by 3, 5 pi by 3 അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മൈനസ് വാല്യൂസ് ഇതിനെടുക്കാം. z ആണല്ലോ. ഇസറാമ നമുക്ക് 0 മുതലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ 0 കൊടുക്കാം, 1 കൊടുക്കാം, 2 കൊടുക്കാം, 3 കൊടുക്കാം, ഇൻഡിജേഴ്സ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ. ഇത് ഒരു കേസ്. ഇനി അടുത്ത കേസ് 2 എടുത്തെടുക്കാം. ഓക്കെ. സോ ദിസ് സെക്കൻഡ് കേസ് 2 cos 2x plus 1 equal to 0. That means what? 2 cos 2x is equal to minus 1. Right. So cos 2x can be written as minus 1 by 2. Okay. So cos 2x is equal to minus 1 by 2 എന്നുള്ള ഫോമിൽ കിട്ടി. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇതാ. മൈനസ് 1 by 2നെ മൈനസ് കോസിന് ഏത് വാല്യ വരുന്നത്? 1 by 2 വരുന്നത് കോസ് 60 ആണ്. സോ പൈ ബൈ 3 എന്ന് എഴുതാം. പക്ഷെ കോസ് നെഗറ്റീവ് വരുന്ന എവിടെയാണ്? സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണ്. സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. കോസ് പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ 3 എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. കാരണം പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ 3 എന്ന സെക്കൻഡ് ആണ്. സെക്കൻഡിൽ കോസ് എന്നുള്ള നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് കോസ് പൈ ബൈ 3 എന്ന് കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കോസ് 3 പൈ മൈനസ് പൈ ദാറ്റ് ഈസ് 2 പൈ ബൈ 3 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. കോസ് 2x is equal to കോസ് 2 പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 എന്ന് വരും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് കോസ് x is equal to കോസ് ആൽഫ എന്നുള്ള ഫോമിലായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ് x is equal to കോസ് ആൽഫയുടെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഉണ്ടല്ലോ. കോസ് x is equal to കോസ് ആൽഫ, then x is equal to 2n pi പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആൽഫ. ആ ഫോർമുല ആണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് 2x ആണ്. സോ 2x is equal to 2n pi പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 പൈ ബൈ 3 എന്ന് വരും. എല്ലാത്തിനെയും ഒരു 2 കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? x is equal to ഇവിടുന്ന് 2 പോകുമ്പോൾ n പൈ വരും, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇവിടുന്ന് 2 പോകുമ്പോൾ പൈ ബൈ 3 വരും, where n belongs to z. Okay. So that is a solution. So already നമ്മൾ കേസ് 1 ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് n പൈ ബൈ 3 എന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ n പൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പൈ ബൈ 3 എന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു കേസും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൊല്യൂഷനായി, രണ്ട് കേസുമായി. ഓക്കെ മക്കളെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ എക്സാമിനേഷനിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ മെത്തേഡ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ആ അവസാനം നമ്മളെല്ലാം തിരിച്ചു വരുന്നത് കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ആൽഫ, സൈൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ആൽഫ, ടാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ആൽഫ എന്നുള്ള ആ ഫോർമുലയിലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഫോർമുല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ മക്കളെ. ഓക്കെ. Here is the next one, question number 82. Find the general solution of sin 2x minus sin 4x plus sin 6x is equal to 0. ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഇത് ഒരു പലതവണ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എക്സാമിനേഷന്. 2017-ലും 2016-ലും
2014-ലും അതുപോലെ തന്നെ 2011-ലും റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ മെത്തേഡ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയുള്ള. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേറെ ചോദിക്കാം, പക്ഷെ ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ 4 വർഷം ചോദിച്ചിരുന്നു. 16-ലും 17-ലും 14-ലും 11-ലും ഒക്കെ ചോദിച്ചിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പക്ഷെ മെത്തേഡ് സെയിം തന്നെ. ഇവിടെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും, ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ക്ലബ് ചെയ്യണം അല്ലേ. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഈ 2x-ഉം 6x-ഉം കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 2x + 6x/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4x വരും. ഇവിടെ ഒരു 4x ഉണ്ട് തന്നെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അത്തരത്തിൽ ഒന്ന് ക്ലബ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. sin 6x + sin 2x - sin 4x = 0. ഇത് ഉള്ള അത് തന്നെയാണ്, നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി let us apply the formula sin x + sin y. What is sin x + sin y? Sin x + sin y, we are repeatedly using that formula, so that's why I think you have already by heart this formula. Sin x + sin y is 2 sin x + y divided by 2 into cos x - y divided by 2. When we repeatedly use the formula, that will automatically memorize. Okay, so that's why. Okay, so sin x 6x + sin 2, so let us apply that formula here. So that is equal to 2 sin 6x + 2x divided by 2 into cos 6x - 2x divided by 2. Okay, minus sin 4x = 0. നാച്ചുറലി ചിലരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിലൊരു സംശയം ഉണ്ടാകാം, ഈ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് പകരം ഈ 2x ആദ്യം എഴുതി sin 6x രണ്ടാമത് എഴുതിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ടൈമിനകത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരും, ഇത് രണ്ടും പ്ലസ് വരുന്നുണ്ട്. മൈനസ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഇത് തിരിഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ 2x - 6x എന്ന് വരും. അത് 2x - 6 -4x എന്നാണ് വരിക. അത് പ്രശ്നമല്ല, കോസ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് എക്സ് തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സോൾവ് ആയിക്കോളും. നിങ്ങൾ തിരിച്ചെഴുതിയാലും മാറ്റമൊന്നുമില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇതിനെ എത്തരത്തിൽ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലബ് ചെയ്യാം, അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻസിനൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസം വരാതെ എങ്ങനെ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലബ് ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യാം, നോ പ്രോബ്ലം. പിന്നെ ഇതും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യാം, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എങ്ങനെയും നമുക്കത് ക്ലബ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നോ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. 2 sin 6x + 2x is 8x. 8x/2 is 4x into cos 6x - 2x is 4x. 4x/2 is 2x minus sin 4x = 0 അല്ലേ. അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും, sin 4x എന്നുള്ളത് കോമൺ ആണ്, അത് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. sin 4x into sin 4x into ഇവിടെ പിന്നെ വെച്ച് വരുന്നത് 2ഉം cos 2x ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 2 cos 2x minus 1 = 0. Okay, now the product is equal to 0. That means as in the previous case, either sin 4x = 0 or 2 cos 2x minus 1 = 0. Let us consider these in the separate cases. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസ് എടുക്കാം, രണ്ട് കേസായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കേസ് 1, sin 4x = 0. റൈറ്റ്, ഇതിന് നമുക്ക് 0 എന്നുള്ളതിനെ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ sin 0 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ sin 4x = sin 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് sin x = sin ആൽഫ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്. ഇവിടെ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് 4xഉം ആൽഫയുടെ സ്ഥാനത്ത് 0യും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x = n⁻ plus -1 raised to n into alpha. Again we are using the same formula, so when we repeat the formula you will automatically by heart this formula. So that is the idea behind the problems. Okay, now let us apply the formula. Instead of x we have 4x, so 4x = n⁻ plus -1 raised to n into, instead of alpha we have 0. That means 4x = n⁻ into 0 is 0. So x = n⁻/4. That's the first solution. Where n naturally
belongs to z and is integers അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കേസ് എടുക്കാം. കേസ് 2 is 2 cos ഇതാണ് 2 cos 2x minus 1 equal to 0. That means 2 cos 2x is equal to 1 or cos 2x is equal to 1 over 2, and which corresponds to cos 60. Okay, so we have cos 2x is equal to cos pi by 3. Now that is the formula, that's the form cos x is equal to cos alpha. If cos x is equal to cos alpha, we know x is equal to 2n pi plus or minus alpha. So let us apply that formula here. So 2x is equal to 2n pi plus or minus pi divided by 3, right? Okay, so let us divide all the terms by 2. So that means x is equal to n pi plus or minus pi by 6, where n belongs to z. Okay, so നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ കിട്ടിയത് x is equal to n. ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് yes 2x is equal to 2n pi plus or minus pi by 3. Okay, ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ x is equal to n pi plus or minus pi by 6. Okay, അപ്പോൾ രണ്ട് കേസിന്റെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആയി. ഫസ്റ്റ് കേസ് x is equal to n pi by 4 or x is equal to n pi plus or minus pi by 6. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നമുക്ക് മെത്തേഡ് പഠിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ മക്കളെ, മനസ്സിലായല്ലോ? യെസ്, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അതിന്റെ മെത്തേഡ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ സംഭവം എളുപ്പമായി. ഓക്കെ, here is another question, question number 83. Solve 2 cos square x plus 3 sin x is equal to 0. ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ് സാധനമാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വളരെ ഈസിയാണ്. സോൾവ് 2 cos square x, നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുതാം 2 cos square x plus 3 sin x is equal to 0. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം cos x plus cos y എന്നുള്ള ഫോർമുല ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം because cos square is here. So we have to, our strategy is something different from that of the previous questions. So we have to apply some other strategy here. So I am going to see ഇവിടെ നമുക്ക് sin x ഉണ്ട്. So I am going to replace this cos square in terms of sin square, so that we can convert all the terms in terms of sin ലേക്ക് മാറ്റാം. So നമുക്കറിയാമല്ലോ cos square x നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. cos square x plus sin square x is equal to 1 and cos square x is equal to 1 minus sin square x എന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഈ ഫോർമുലകളെല്ലാം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലകളെല്ലാം അറിയാമെങ്കിലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us replace that. So 2 into cos square x can be replaced by 1 minus sin square x plus 3 sin x is equal to 0, right? Okay, so when we open the bracket, this is a 2 minus 2 sin square x plus 3 sin x is equal to 0, right? Okay, now we can write it as minus 2 sin square x plus 3 sin x plus 2 equal to 0. Okay, so this is വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് മൈനസ് ഉണ്ട്. ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ മൈനസ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മൈനസ് കൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും 2 sin square x minus 3 sin x minus 2 equal to 0. അതായത് ഒന്നുകിൽ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു വിചാരിക്കുക. രണ്ട് സെയിം ആണല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ അതിനെ സോഷ്യൽ നോക്കി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ. സൈൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ ഫോർമുല ax സ്ക്വയർ പ്ലസ് bx പ്ലസ് c is equal to 0 എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ ഫോർമുല. ഈ ഫോർമുല കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2a എന്നുള്ളൊരു ഫോർമുല നിങ്ങൾ പണ്ട് മുതലേ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കാം, ഇവിടെ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സൈൻ എക്സ് ആണെന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രം.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എക്സിന്റെ വാല്യാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സൈൻ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇത്തരത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇറ്റ്സ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. ഇതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് QE. ഇൻ സൈൻ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എക്സ് ഉള്ള ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആണ്, ഇവിടെ സൈൻ എക്സ് ഉള്ള ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഈ ഫോർമുലയാണ് മൈനസ് ബി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഓഫ് -3 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ. -3യുടെ സ്ക്വയർ 9 മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു എ ഈസ് 2 സി ഈസ് -2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2a 2. So it is 3 plus or minus root of 9 plus ഈ മൈനസ് പ്ലസ് ആവും 4 into 2 8, 8 into 2 16. So 16 divided by 4. So it is 3 plus or minus root of 25 divided by 4, right? So sin x is equal to 3 plus or minus root of 25 divided by 4. ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാമല്ലോ മക്കളെ. So that's equal to 3 plus or minus 5 divided by 4. അല്ലേ? So that is the ഒന്നുകിൽ sin x is equal to ഒന്നുകിൽ 3 plus 5 divided by 4 വരും, or 3 minus 5 divided by 4 വരും. ഇതാണെങ്കിൽ 8 by 4 എന്ന് വരും. ഇതാണെങ്കിൽ 3 minus 5 -2 by 4 എന്ന് വരും. അല്ലേ? 8 by 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വരും, or -1 by 2 വരും. നമുക്ക് രണ്ട് കേസ് എടുക്കാം. കേസ് 1 sin x is equal to 2. sin x is equal to 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം it is really impossible. Why? It is impossible because സൈൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാ? 1 ആണ്. മിനിമം വാല്യൂ എത്രയാ? -1 ആണ്. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു വാല്യൂ ആണ് എക്സിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, സൈൻ എക്സിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ സൈൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ. സോ അത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കേസ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1 by 2. പിന്നെ നമുക്ക് സൈൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ 30 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ, 5/6. സോ സൈൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ്, അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും? സൈൻ പൈ. ഇത് തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ് മീൻസ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ സൈൻ നെഗറ്റീവ് ആണ്, പോസിറ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൈ മൈനസ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് സൈൻ പൈ പ്ലസ് π/6 എന്ന് എഴുതാം. ശരിയല്ലേ? പൈ പ്ലസ് π/6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം തേർഡിലേക്ക് പോകും, തേർഡിൽ സൈൻ നെഗറ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഈ തരത്തിൽ എഴുതുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല. സോ സൈൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് നമുക്കറിയാം 6π + π സൈൻ 7π/6 ആണ് അല്ലേ, 7π/6 അങ്ങനെ എഴുതാം. ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് സൈൻ -π/6 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് 2π - π/6 എന്നും ഒക്കെ എഴുതി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാം. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലാണല്ലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോയാൽ തേർഡിലേക്ക് പോകും, സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സൈൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ആൽഫ എന്നുള്ള ഫോമിലായി. സൈൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ആൽഫ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? സോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു nπ പ്ലസ് -1/n × 7π/6, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് എക്സിന് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ മക്കളെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നേരത്തെ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ്? അവിടെ സൈനിൻ്റെ ഒരു ടേം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ കോസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിനെ നമ്മൾ മീൻസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സിനെ നമ്മൾ സൈനിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള കാരണം സൈനിൻ്റെ ഒരു ടേം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇത് തിരിച്ചാണ് ഇവിടെ സൈൻ സ്ക്വയറും ഇവിടെ കോസും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് കോസിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ജനറൽ ഒരു മെത്തേഡായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ടിപ്പിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. റിപ്പീറ്റുകൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ എളുപ്പമായ തീരും. മെത്തേഡ് എല്ലാം സെയിം ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, എല്ലാവരും വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ടിൽ ദെൻ ഗുഡ് ബൈ.